कलाभ्यां चूडालंकृत सजिकलाभ्यां निजतपफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यां मस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यां मानन्दपुरधनुर्भवाभ्यां न तिर्यं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षितां साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्दाङ्कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्र स्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंस शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुर भेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् कल्याणरूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिन् दुर्नीति दैत्य दलिनोद्यत देव देव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गळ नागभेदिन् नारायण प्रिय नतेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचर तावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकेतन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्र माता विशालाक्षि पते श्री काशीनाथाय नमः
कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तक दिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भवकारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गङ्गा गौरी च मकरन्दरसानुविद्ध गीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यातुपान्त सरसि कमलोदरेभ्यः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् श्रीशङ्करभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्रीशिवाय जगदेकदयैक सिन्धो श्रीमुक्खण्टी भुजङ्गभूषण भक्त सिन्धो कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् ओम श्री महागणाधिपतये नमः सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम श्री उमासहित महेश्वरुनि दिव्य चरणारविंदमुలకు శతసహస్రకోటి ప్రణామములు సమర్పిస్తూ లింగోద్భవము జరిగినటువంటి దివ్య విశేషములివి. నేను గొప్ప అని పంచముఖములు కలిగిన బ్రహ్మదేవుడు విష్ణుమూర్తి కలహించుకున్న సమయంలో వారిద్దరి మధ్యలో కణ మండుతూ విస్ఫులింగములు రివ్వని వెదజల్లుతూ ఒక స్తంభాకారం ఉద్భవించింది. ఆ ఉద్భవించినటువంటిది మార్గశిర మాసం, ఆరుద్ర నక్షత్రం, అర్ధరాత్రి వేళ కణకణ మండుతూ రివ్వున ఒక రవ్వ ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ వెళ్ళిపోయినటువంటి రవ్వలే ఈనాడు మనకు కనపడుతున్న సూర్యుడు గాని, చంద్రుడు గాని, నక్షత్రములు కాని ఆ మహాస్తంభంలో నుంచి ఉద్భవింపబడినవి. దివ్యవాణి పలికింది, ఓ బ్రహ్మదేవ విష్ణుమూర్తి, ఈ స్తంభము యొక్క ఆది అంతములను ఎవరైతే గుర్తిస్తారో వాళ్లే అధికులు. వరాహావతారంతో పాతాళలోకమునకు వెళ్ళాడు విష్ణుమూర్తి. హంసవాహనం మీద ఊర్ధ్వలోకమునకు వెళ్ళాడు బ్రహ్మదేవుడు. ఎవరి వల్ల కాలేదు. తిరిగి వచ్చారు. మార్గమధ్యంలో కేతకి అని పేరు కలిగినటువంటి, అంటే మొగలి పువ్వు ఆకాశంలో నుంచి వస్తుంటే బ్రహ్మదేవుడు అడిగాడు, మొగలి పువ్వా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావే అని. స్వామి, శివుని యొక్క జటాజూటములో నుంచి రాలిపడ్డాను. ఎంత దూరమున్నది నాకు తెలియదు. జారి పడడం తెలుసు కానీ ఎంత దూరమున్నదో తెలియదు. సరే, ఇక నేను పయనించలేను. విష్ణుమూర్తికి నాకు కలహం కలిగింది. పరమేశ్వరుని దగ్గరికి వెళుతున్నాం. నీవు నేను చూశాను అంతమును అని చెబుతాను, నీవు సాక్ష్యం ఉంటావా? ఉంటానన్నది. పరమేశ్వరుని దగ్గరికి వచ్చారు. విష్ణుమూర్తి అన్నారు, హే శంకర మహానుభావ, వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం. నీ ఆది అంతములు గుర్తించలేము. ఆది అంతము లేని అనంతమైన రూపము కలిగిన వాడివి పరమేశ్వర. బ్రహ్మదేవా, నువ్వు చూశావా? చూశాను స్వామి, కావాలంటే కేతకీ పువ్వును అడగండి. చూశాడు అని అసత్యం పలికింది కేతకీ పువ్వు. ఛీ, కేతకీ పుష్పమా, నిన్ను ఎంతటి గౌరవం ఇచ్చాని, నా శిరస్సు మీద ఉంచి గౌరవం ఇస్తే అసత్యం పలుకుతావా? ఛీ, ఇక నుంచి భూలోకంలో ఎవడైనా సరే కేతకీ పుష్పంతో మొగలి పువ్వుతో గనక నాకు అభిషేకం చేస్తే వారందరూ పాపాత్ములవుతారు. ఇక బ్రహ్మదేవుడు అసత్యం పలికినటువంటి ముఖమును ఖండించాడు. ఆనాటి నుంచి చతుర్ముఖుడైనాడు ఆయన. బ్రహ్మదేవుడు నమస్కరించాడు. పరమేశ్వరునికి మ్రొక్కారు. స్వామి, నీ దివ్యమైనటువంటి లీలను గ్రహింపలేనటువంటి వాడినైనాను. అప్పుడు ఈశ్వరుడు పలికాడు, ఈ కనపడుతున్నటువంటి ఈ స్తంభము పేరే లింగం అంటారు. లింగము అంటే లింగోద్భవము ఇదే. లింగము అంటే లీయతే గమ్యతే ఇతి లింగః. ఈ ఆత్మస్వరూపములన్నీ దేనిలో లీనమవుతున్నాయో దాని పేరే లింగము. అఖండ తేజోమయమైనటువంటి రూపము, దీని పేరే జ్ఞానలింగము, లింగోద్భవము. ఇది గుర్తించినటువంటి రోజు మాఘమాసం. అందుచేత ఈ మాఘమాసము నాకు ఇష్టమైనటువంటిది. ఓ బ్రహ్మదేవ విష్ణుమూర్తి, ఈరోజు చతుర్దశి తిథి. ఈ తిథి నాకు ఇష్టమైనటువంటిది. అర్ధరాత్రి వేళ మీరు గ్రహించారు కనుక దీని పేరే శివరాత్రి, మహాశివరాత్రి. ఈ రోజున శివలింగాభిషేకం చేసిన, పరమేశ్వరుని ఆలయంలోకి వెళ్ళిన, శివనామాన్ని పలికిన, ఉపవాసమున్నా,
కనీసం శివప్రసాదాన్ని స్వీకరించిన అఖండమైనటువంటి పుణ్య సంపద. జన్మకో శివరాత్రి, ఒక జన్మలో ఒకసారి చేసినా సరే జన్మజన్మల పాతకములన్నీ తొలగిపోతాయని బ్రహ్మదేవునికి విష్ణుమూర్తికి తెలియచేశారు. ఆనాడు బ్రహ్మదేవుడు విష్ణుమూర్తి వేదమంత్రపూరితంగా ఓం నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమస్తామ్రాయ చ అరుణాయ చ నమః శృంగాయ చ పశుపతయే చ నమో ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ నమో అగ్రే వధాయ చ దూరే వధాయ చ నమో హంద్రే చ ఖనీయసే చ నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్తారాయ నమః శంభవే చ వయో భవే చ నమః శంకరాయ చ వయస్కరాయ చ శివాయ చ శివతరాయ చ అభిషేకం చేశారు. అందుచేత పరమ పవిత్రమైనటువంటి లింగోద్భవ సమయము ఇదే. అఖండమైనటువంటి తేజోమయ రూపం. అందుచేతనే బ్రహ్మమురారి సురార్చితలింగం నిర్మలభాసిత శోభితలింగం జన్మజ దుఃఖ వినాశకలింగం తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం. మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధ్యతో విష్ణురూపిణి అగ్రత శివరూపాయ మహాలింగాయ తే నమః. సమస్త పాతకములు తొలగించి, కష్టములు తొలగించి, ఆనందమును పెంపొందింపచేసే లింగోద్భవ సమయమునందు శివుని ఆరాధించుట సర్వశుభప్రదము. ఓం మంగళం ఓంకార మంగళం ఓం నమః శివాయ మంగళం.